ఈరోజు పేపర్ 1Bలో డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అండ్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఇది 7 మార్క్స్ వెయిటేజ్. అంటే ఒకటి లాంగ్ ఆన్సర్ ఒకటి వస్తుంది. ఇది ముందర సినాప్సిస్ చూడండి. ఇఫ్ ఎ లైన్ మేక్స్ యాంగిల్స్ ఆల్ఫా బీటా గామా with the coordinate axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosines of the lines denoted by LMN. The relation between LMN is L square plus M square plus N square is equal to 1. An ordered triple of numbers proportional to the direction cosines of a line are called as direction ratios of the line. If A, B, C are the direction ratios of a ray, then the direction cosines are given by A by square root of A square plus B square plus C square, B by square root of B square plus C square, B by square root of A square plus B square plus C square, C by square root of A square plus B square plus C square. Direction ratios of the line joining A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 are x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, or x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2. Direction cosines of the above line x2 minus x1 by AB, y2 minus y1 by AB, z2 minus z1 by AB. If theta is the angle between two lines with direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2, then cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square. If the above lines are perpendicular, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. In terms of direction cosines, cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, and for perpendicular lines L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. ఇది సినాప్సిస్. ఇవే ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా చేయాలి. చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. 7 మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. Find the direction cosines of two lines which are connected by the relations L plus M plus N is equal to 0 and Mn minus 2NL minus 2Lm is equal to 0. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. Given that L plus M plus N is equal to 0. That is equation number 1. Mn minus 2NL plus minus 2Lm is equal to 0. That is equation number 2. From 1, L is equal to minus M minus M. ఇది తీసుకెళ్ళి సెకండ్ ఈక్వేషన్లో వేస్తాం. L ఉన్న ప్రతి చోట. సో Mn minus 2n into minus M minus N minus 2 into minus M minus N into M is equal to 0. దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం. Mn plus 2Mn plus 2n square plus 2m square plus 2mn is equal to 0. It implies that 2m square plus 5mn plus 2n square is equal to 0. 2m square దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాం. 2m square plus 4mn plus mn plus 2n square is equal to 0. రెండిట్లో కూడా m plus 2n కామన్ ఉంది కాబట్టి అది తీస్తాం. 2m plus n is equal to 0. m plus 2n into 2m plus n is equal to 0. అంటే రెండు లైన్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. m plus 2n is equal to 0 ఒకటి, that is equation number 3. 2m plus n is equal to 0 ఒకటి, that is equation number 4. Solving 1 and 3 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి 1 and 3 సాల్వ్ చేస్తాం. అలాగే ఈ రకంగా వస్తుంది. 1 and 3 సాల్వ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లైన్ ఆర్ a1 b1 c1. అంటే ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి కదా 1 minus 2 1. డైరెక్షన్ కొసైన్స్ వీటిని రేషియోస్ అంటాం. డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కావాలంటే మనకి ఫార్ములా అనేది a by square root of a square plus b square plus c square, b by square root అది అప్లై చేస్తాం. అంటే 1 by ఇవి abc కదా, అవి వేస్తాం. సో 1 by square root of 1 square plus minus 2 whole square plus 1 square, అలాగే minus 2 by b by square root of a square plus b square plus c square, c by అంటే 1 by square root of 1 square plus minus 2 whole square plus 1 square, అంటే 1 by root 6 minus 2 by root 6 1 by root 6. ఇది 1 and 3 సాల్వ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 1 and 4 సాల్వ్ చేయాలి. ఇలాగే అన్నమాట. సేమ్ 1 and 4 సాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఏమొచ్చాయి -1 -1 2. అదే ఎల్ కింద ఉన్నది అది, అలాగే ఎం కింద ఎన్ కింద. ఇవి డైరెక్షన్ రేషియోస్. ఇవి a2 b2 c2 అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఎందుకు అనుకున్నాం అంటే a1 రెండు ఉన్నాయి కదా, అందుకని అన్నమాట. వీటిని a2 b2 c2 అనుకున్నాం. ఇప్పుడు వీటికి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ సెకండ్ లైన్ మళ్ళీ అలాగే -1 by square root of 1 minus 1 whole square plus minus 1 whole square plus 2 square
మళ్ళీ అలాగే -1/√, -1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ -1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్, అలాగే 2/√, -1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ -1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అంటే -1/√6, -1/√6, 2/√6. ది డైరెక్షన్ cosines ఆఫ్ 2 లైన్స్ ఆర్, ఫస్ట్ లైన్ కనుక్కున్నాం కదా, అలాగే సెకండ్ లైన్ కూడా ఫైండ్ చేస్తున్నాను అవి అనమాట. ఈ రకంగా 2 లైన్స్ తలక ముందరేమో డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఫైండ్ చేయాలి, తర్వాత డైరెక్షన్ cosines ఫైండ్ చేయాలి. డైరెక్షన్ రేషియోస్ x2 - x, అలాగే అదే పాయింట్స్ కింద x1 y1 z1 అనుకుని, సెకండ్ x2 y2 z2 అనుకుంటే x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, అవి డైరెక్షన్ రేషియోస్. డైరెక్షన్ cosines కావాలంటే ఈ రకంగా చేస్తాం. ముందర డైరెక్షన్ రేషియోస్ కావాలంటే అసలు ముందర సాల్వ్ చేయాలి. లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సాల్వ్ చేయాలి. అలా కాకుండా పాయింట్స్ ఇచ్చిస్తే డైరెక్ట్గా ఇదన్నమాట, x2 - x1 y2 - y1 అలా చేస్తాం. లైన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ముందర లైన్ సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేశాక అప్పుడు అవి వచ్చేవి డైరెక్షన్ రేషియోస్ అవుతాయి. ఇదే వాటికి డీసీస్ ఫైండ్ చేస్తాం. సెకండ్, ఫైండ్ ది డైరెక్షన్ cosines ఆఫ్ 2 లైన్స్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ద రిలేషన్స్ l - 5m plus 3n is equal to 0 and 7l² plus 5m² minus 3n² is equal to 0. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్నీ అదే మోడల్. ఫ్రమ్ 1 l is equal to 5m minus 3n. l వాల్యూ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో వేస్తే ఈ రకంగా వస్తుంది. మొత్తం అంతా కూడా ఈ రకంగా ఫ్యాక్టరైజ్ చేశాక 3m - 2n into 2m - n is equal to 0. 3m - 2n is equal to 0 ఒకటి, that is equation number 3. 2m - n is equal to 0, that is equation number 4. మళ్ళీ solve 1 and 3 using cross multiplication method. Then we get l by 1 is equal to m by 2 is equal to n by 3. These are the direction ratios of first line 1, 2, 3, a1, b1, c1. వీటికి డైరెక్షన్ cosines మళ్ళీ 1/√, a² plus b² plus c, అదే a1² plus b1² plus c, అలాగే మళ్ళీ అలాగే c1. ఈ రకంగా అంటే 1/√14, 2/√14, 3/√14. ద సేమ్ వే సాల్వింగ్ 1 and 4. చేస్తే we get these are the direction ratios of second line -1, 1, 2. Direction cosines of second line are -1/√, -1 whole square plus 1 square plus 2 square, అలాగే b2 అలాగే c2. ఇక్కడ వచ్చిన ఏంటి -1/√6, 1/√6, 2/√6. therefore రెండు లైన్స్ తాలూకా డైరెక్షన్ cosines. ది డైరెక్షన్ cosines ఆఫ్ 2 లైన్స్ ఆర్ 1/√14, 2/√14, 3/√14, -1/√6 ప్లస్ 1/√6, 2/√6. ఈ రకంగా ఫైండ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, షో దట్ ది లైన్స్ హూస్ డైరెక్షన్ cosines ఆర్ గివెన్ బై l plus m plus n is equal to 0, 2mn plus 3nl minus 5lm is equal to 0 are perpendicular to each other. ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్ అలాగే చేస్తే ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్కి కండిషన్, రెండు లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ అవ్వాలి అంటే ఆ కండిషన్ ఉందన్నమాట. కండిషన్ వేసిస్తే ముందర అది ప్రూవ్ చేయాలి. చూద్దాం. గివెన్ దట్ l plus m plus n is equal to 0, 2mn plus 3nl minus 5lm is equal to 0. మేము ఈక్వేషన్ 1 l is equal to -m minus n ఇది తీసుకెళ్ళి సెకండ్ ఈక్వేషన్లో వేస్తే ఈ రకంగా వస్తుంది. ఇది డైరెక్ట్గా మనం దీంతో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0 రిప్రజెంట్స్ అ పెయిర్ ఆఫ్ 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ అని మనకు తెలుసు కదా. సో ax plus h plus √h² minus ab into y is equal to 0 అండ్ అంటే హెచ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కదా, అంటే ప్లస్ తోటి ఒక ఈక్వేషన్, సెకండ్ మైనస్తో ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు దీన్ని కంపేర్ చేస్తాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది కదా. 2h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -. కంపేర్ చేసుకొని వాల్యూస్ తీసుకొని ఆ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి వీటిలో వేస్తాం. ఈ రెండు లైన్స్ వేస్తే ఈ రకంగా వస్తుంది. 5m plus 2 plus √19 into n is equal to 0 ఒకటి, 5m plus 2 minus √19 into n is equal to 0. ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ మిగతాదంతా కూడా సేమ్ ప్రొసెస్. సాల్వింగ్ 1 and 3, అలాగే నెక్స్ట్ సాల్వింగ్ 1 and 4. అప్పుడు డైరెక్షన్ రేషియోస్ వస్తాయి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ వాడి చేస్తాం.
ఈ రకంగా చేస్తే ఇవి ఇవి డైరెక్షన్ రేషియోస్ -3 + √19 -2 -√19 5. ఇది ఫస్ట్ లైన్ తలక డిఆర్స్. సాల్వింగ్ 1 and 4 చేశాక అప్పుడు సాల్వింగ్ 1 and 4 చేస్తే ఈ రకంగా వస్తుంది. వీటికి డిఆర్స్ ఈ రకంగా వచ్చింది. వీటికి ఇప్పుడు డీసీస్ ఫైండ్ చేయకండి. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 అని చూపిస్తే దే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. అదే కదా సినాప్సిస్లో చెప్పుకున్నాను. ఎందుకంటే cos θ A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 √A1² + B1² + C1² ఇంటూ A2² + B2² + C2² కదా = cos 90. cos 90 0 కదా. అప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఎలాగో 0 అయిపోతుంది. అంటే A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 అని చెప్పి చూపిస్తే చాలు, దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్. సో అది అప్లై చేస్తాం. 38 - 38 = 0. A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 అని ప్రూవ్ చేస్తాం కాబట్టి దేర్ఫోర్ ది 2 lines ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఈ రకంగా కూడా ఒకసారి యాంగిల్ ఫైండ్ చేయమంటారు, లేదంటే ఈ రకంగా అడుగుతారు. యాంగిల్ ఫైండ్ చేయమంటే cos θ ఫార్ములా ఉంది కదా, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 √A1² + B1² + C1² ఇంటూ √A2² + B2² + C2². అది వాడి చేస్తాం. పర్పెండిక్యులర్ అంటే A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 అని ప్రూవ్ చేస్తే చాలు. ఈ రకంగా చేయాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.